By the divine grace of Jagannmata Sri Jnanakshi Rajarajeshwari, by the grace of Paramatma in the form of Bhagavan Sriman Narayana, Bhagavati Lakshmi, we all are once again assembled here to beautifully meditate, listen, read the glory of Paramatma in the form of Bhagavan Narayana. From the Srimad Bhagavata Mahapuranam, ಜಗನ್ಮಾತೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣನ ಮತ್ತು ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೇಳಲು ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಭಿ ಕಮಲದಲ್ಲಿ. Brahmadeva, Srishtikarta Brahma, the creator Brahma, has now appeared on the lotus which has emanated, which has emerged from the navel of Bhagavan Narayana. Brahmadeva has turned this side and that side. He has looked in all directions, but he is not able to see anybody else nor his own source. Brahmadeva is turning to the left, turning to the right, up and down, but he is not able to see anything at all. He is not able to see his source. So he is saying, who am I seated on the pericarp of this lotus, and whence can this lotus be? Standing on these waters all alone without any support. It can therefore be easily understood by any sane person that there must be something underneath it on which this stands supported. ನಾನು ಯಾರು? ಈ ತಾವರೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರೋನು ನಾನು ಯಾರು? ನಾನು ಬಂದಿರುವುದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಈ ತಾವರೆ ಹೂವು ಬಂದಿರುವುದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ತಾನಾಗಿಯೇ ಒಂದು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಈ ತಾವರೆ ಹೂವು, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರೀಸನಿಂಗ್ ದಸ್, he dived into the water through the pores in the stalk of that lotus. But much as he strove to find out the base of the lotus stalk, Brahma, the unborn, failed to get at it then, even though he approached it. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮೂಲವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಾನು ಈ ತಾವರೆ ಹೂವಿನ ಈ ತೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ತಾವರೆ ಹೂವಿನ ಆ ದಂಟು, ಅದರೊಳಗೆ ನಾನು ಹೋದರೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಮುಳುಗಿ ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮೂಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. While he thus looked about for his own source in that impenetrable darkness, O Vidura, there elapsed a very long time which is nothing but the Lord's discus Sudarshana that inspires terror in the heart of living creatures and cuts short the allotted span of their life every moment. ಹೀಗೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಒಳಗಡೆ ಹುಡುಕಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದೆ, ಕಾಲ ಕಳೆದಿದೆ. ಆ ಕಾಲ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ಭಗವಂತನಾದ ನಾರಾಯಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವೇ ಈ ಕಾಲಚಕ್ರ. ಈ ಕಾಲಚಕ್ರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ಅವರ ಜೀವದ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಾಲ. This time has been, it is nothing other than the Sudarshana Chakra in Bhagavan Narayana's hand. So this chakra, Sudarshana Chakra, is the Kala Chakra, the wheel of time. And this wheel of time has got the power to terrify people. Oh, it's already time. Oh, it's already time. Oh, it's already time. I don't know how long I'm going to live. All these thoughts. And ultimately, it is that time, Kala alone, which takes away everybody. At last, he gave up the search without achieving the object of his desire. And returning to his resting place, the deity gradually controlled his breath
withdrew his mind from everything else and sat down in samadhi, deep meditation on the Lord. ಕೊನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ತಾನೇ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮೂಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲವಾದ ಆಸನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಆ ತಾವರೆ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾರಂತೆ. ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಯಾವುದೂ ದಾರಿ ತೋಚದೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರಂತೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆ ಮೂಲದ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಮೂಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೂಲ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಇರಲೇಬೇಕಲ್ವ, ಆ ಮೂಲದ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಕುಳಿತು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಧಿ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಪೂರ್ಣ ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ರೆಮಿಟಿಂಗ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ಡ್ ಯೋಗ for 100 years, the full lifespan of a healthy man, the light of wisdom dawned on him and he saw revealed in his heart of its own accord that which he had failed to perceive before. ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬಹಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ವರ್ಷಗಳಾದ 100 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನೋದಯವಾದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದರೋ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವೆನ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ sat down for meditation like this for 100 human years, it is said here, but it could be 100 Brahma years also. There is a different context here. So the light of wisdom dawned on Brahma and he could see what he was looking for in his own heart. For example, I look outside for something, but I don't find it outside, but I find it in my own heart. I looked for the source outside, but I didn't find the source outside. The source was within my heart. So Brahmadeva ಈಗ ತಮ್ಮ ಮೂಲವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. On the waters that had submerged the whole universe during the period of universal destruction, Brahma beheld the one supreme person, Lord Narayana, lying on the huge body of Shesha, which was white as a lotus fiber and served as a bed for him. ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲವು, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಶೇಷಾಸನವಾಗಿ ಶೇಷಶಯನನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಭಗವಂತನಾದ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಅವರು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಆ ಶೇಷನಾಗದ ಬಣ್ಣ ಬಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ್ರವಾದ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವಂತೆ. The extensive hoods of the serpent god, numbering 10,000, served as so many umbrellas for the Lord, and the gems set on his myriad crowns dispelled by their brilliance the darkness all around. ಈ ಸರ್ಪ ಆದಿಶೇಷವೆಂಬ ನಾಗ, ಈ ನಾಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10,000 ತಲೆಗಳು. ಈ 10,000 ತಲೆಗಳಿಂದ ಕೊಡೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಾದ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಅಂದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಯಾವುದೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ತಾಗಕೂಡದು ಎಂಬ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಒಂದು ಕೊಡೆಯಂತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೆಡೆಗಳಿದ್ದವಂತೆ ಈ ಆದಿಶೇಷನಾಗದ 10,000 ತಲೆಗಳು. ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಶರೀರವುಳ್ಳವರು ಭಗವಂತನಾದ ನಾರಾಯಣ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಿರೀಟದಿಂದ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೆಳಕು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲನ್ನು ದೂರ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಆ ಬೆಳಕು. By the effulgence of his swarthy person, he obscured the splendor of a mountain of emerald. By his yellow loincloth, he outshone the bright evening clouds hanging round the sides of such a mountain. By the brilliant crown adorning his head, he stole the charm of its many peaks of gold. ಈಗ ಅದ್ಭುತವಾದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, by the effulgence of his swarthy person, he obscured the splendor of a mountain of emerald. ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಅವರು ಮರಕತವಾದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಕಳೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಇಲ್ಲದ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಅವರ ಪೀತಾಂಬರವು ಅಲ್ಲಿರುವ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೋಡಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಅಂದರೆ
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ, ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಮೋಡಗಳ ಆ ಕಳೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಪೀತಾಂಬರು ಏನೂ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡಿರುವ ಆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಿರೀಟ ಆ ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸುಂದರವಾದ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಳೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆಯಂತೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಸುಂದರವಾದ ಮಾಲೆಯಿಂದ ರತ್ನಗಳ ಕಳೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. He eclipsed the beauty of the gems, rills, shining herbs and flowers adorning the breast of such a mountain. ಅವರ ಕೊರಳಲ್ಲಿರುವ ಮಾಲೆಯಿಂದ ಅವರು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಅಷ್ಟೂ ಕಳೆಯುಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಮರ ಹೂ ಹಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದರ ಕಳೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. His shapely arms, he excelled the bamboos looking like the arms of that mountain, and by his beautiful legs he threw into the background of the trees constituting its legs. ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರೋ ಎಷ್ಟು ಕಳೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೂ ಕಳೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಮರಕತದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಅಷ್ಟೂ ಕಳೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಾದ ನಾರಾಯಣನ ಶರೀರ ವಿಧವಾದ ಕಳೆಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆಯಂತೆ. His person, which contained all the three worlds, was its own compeer both in length and breadth, even though it had added grace to the wonderful divine ornaments and robes themselves, yet he had chosen to adorn it with the same. ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ಹೇಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು ಅದೇ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಉದ್ದದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಗಲದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅವರ ಸ್ವರೂಪ, ಅದು ಅವರು ತೊಟ್ಟಿರುವ ಆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪೀತಾಂಬರಕ್ಕೆ ಕಳೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರು ತೊಟ್ಟಿರುವ ಆಭರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಶರೀರವೇ ಕಳೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆನಂದವಾಗಿ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. He graciously showed by placing them in a prominent position his wish-yielding lotus feet to devotees that worshipped him through faultless processes for the gratification of their own desire. Lotus feet, whose petals in the shape of toes could be distinctly seen, though closely united with one another through the rays of their moon-like nails. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದರ್ಶನವಾಗುವಂತೆ ಆ ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಭಗವಂತನಾದ ನಾರಾಯಣ ತಮ್ಮ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಆ ಪಾದ ಕಮಲಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಆ ಪಾದ ಕಮಲಗಳ 5 ಬೆರಳುಗಳು ಈ ಕಾಲಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾದದಲ್ಲಿ 5 ಬೆರಳು, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಾವರೆ ಹೂವಿನ ಇದೆಯಂತೆ. ಆ ದಳಗಳ ಕಳೆಯನ್ನು ಅವರ ಉಗುರುಗಳ ಬೆಳಕು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. The lotus feet of Bhagavan Narayana is visible to everybody. They were so beautiful. The fingers formed the petals of that lotus, and the glow of the nails on that feet, they were the ones who were showing the lotus beautifully. He greeted his worshippers with his countenance, which was endowed with a beautiful nose and graceful eyebrows, and lit up with a smile that was enough to relieve the agony of the whole world, and which was graced with brilliant earrings and reflected the ruddy luster of his lips that resembled a ripe bimba fruit. ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರನ್ನು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮುಖ ಕಮಲದಿಂದ, ಮುಗುಳು ನಗೆಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ. ಅವರ ಮೂಗು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಅವರ ಕಣ್ಣು ಹುಬ್ಬುಗಳು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವರ ಮುಖ ಕಮಲವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತವಂತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ವಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ತುಟಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬಿಂಬ ಫಲದ ಆ ಕೆಂಬಣ್ಣದಂತೆ ಅವರ ತುಟಿಗಳು ಕೆಂಬಣ್ಣವಾಗಿದೆಯಂತೆ. His buttocks were adorned with a loin cloth, yellow as the filaments of a kadamba flower, as well as with a girdle, while his bosom
dear son was marked with a golden streak and graced with its favorite necklace which was invaluable. ಅವರ ಕಟಿಭಾಗವನ್ನು ಆ ಸುಂದರವಾದ ಪೀತಾಂಬರ ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ. ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಕದಂಬದ ಹೂವಿನ ಆ ಬಣ್ಣ ಇದ್ದಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಮತ್ತು ಕಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂತ್ರವಿದೆಯಂತೆ, ಕಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಬಿದೆಯಂತೆ, ಅದು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಗೆರೆ ಇದೆಯಂತೆ. ಆ ಬಂಗಾರದ ಗೆರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿಗೆ ಇದೆಯಂತೆ ಕೊರಳಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ವಂತೆ. In the shape of the 14 worlds, he is like a sandal tree, the king of trees, with his pair of stout arms adorned with most precious armlets and the best of gems. For its numberless boughs, with its root unknown, because it has no root other than itself, and with the hoods of Shesha, the lord of serpents, coiled about its trunk. 14 ಭುವನಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಗಂಧದ ಮರ ಇದ್ದಾಗಿದ್ದಾರಂತೆ, ಮರಗಳ ರಾಜನಾದ ಗಂಧದ ಮರದ ಹಾಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅವರ 2 ಭುಜಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಂಕಿಗಳಿದೆಯಂತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಜ್ರಗಳು ಇಡೂರುಗಳಿವೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಚಂದನದ ಮರದ ಶಾಖೆಗಳು, ಆ ಚಂದನದ ಮರದ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾಖೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶೇಷನಾಗನ ಹೆಡೆಗಳಿದ್ದಂಗಿದೆಯಂತೆ. ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಆ ಚಂದನ ಮರವನ್ನು ಹಂಗೆಯೇ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿದೆಯಂತೆ. Lying in the midst of the ocean, the Lord further looked like a mountain surrounded by water. ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವ ಆ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ಪರಮ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ಭಗವಂತನಾದ ನಾರಾಯಣ ಶೇಷನಾಗದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಾರಂತೆ. ಅದರ ಕಳೆಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ವಿಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. Even as a mountain affords shelter to both animate and inanimate beings, the Lord is the resting place of the whole animate and inanimate creation. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಹಲವಾರು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನಾದ ನಾರಾಯಣ ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರೇ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚರಾಚರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ. Even as a mountain is friendly, hospitable to large serpents, the Lord is a friend of Shesha, the Lord of serpents. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸರ್ಪ ಜಾತಿಗಳು ಇರ್ತವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಪ ಜಾತಿಗಳು ಕೂಡ ಆ ಬೆಟ್ಟ ಬಂದು ಒಂದು ಮಿತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹಿತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಾದ ನಾರಾಯಣ ಈ ಶೇಷನಾಗಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. The thousands of diadems that adorned the hoods of Shesha appeared like so many peaks of gold, while the diamond called Kaustubha that shone on the bosom of the Lord looked like a gem emerging from the heart of a mountain. ಶೇಷನಾಗನ 10,000 ತಲೆಗಳು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಅದ್ಭುತವಾದ ತುದಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ, ಶಿಖರಗಳಿದ್ದಾಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆ ಕೌಸ್ತುಭ ಮಣಿಯು ಆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಣಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಂತೆ. ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ, ಭಜಮನ್ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ, ಭಜಮನ್ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ, ಭಜಮನ್ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ. ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ, ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।